ભારતીય સેના દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ આતંકવાદીઓને ઠાર કરાયા છે। સુરત સિવિલના જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી જોવા મળી। સેનાની કાર્યવાહી અંગે જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ધ્વજ લઈ ભારત માતાના નારા લગાવ્યા હતા। ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ લઈ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા હતા। સાથે સાથે સુરત નવી સિવિલના નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા પણ ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી। મહિલાઓના સિંદૂરનો બદલો ભારત સરકારે સારો વળતો જવાબ આપ્યો છે। ભારતીય સેના દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ આતંકવાદીઓને ઠાર કરાયા। સુરત સિવિલના જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશી। સેનાની કાર્યવાહી અંગે જમ્મુ કાશ્મીરના સ્ટુડન્ટ રાષ્ટ્રધ્વજ લઈ ભારત માતા કી જયના નારા લગાવ્યા। રાષ્ટ્રધ્વજ લઈ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા હતા। સાથે સુરત નવી સિવિલના નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા ખુશી વ્યક્ત કરી હતી। મહિલાઓના સિંદૂરનો બદલો ભારત સરકારે ઓપરેશન સિંદૂરથી વળતો જવાબ આપ્યો। જમ્મુ કાશ્મીરની વિદ્યાર્થીની સગુન શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર બદલ હું આર્મીનો આભાર માનું છું। આ જમ્મુ કાશ્મીર માટે ખૂબ સારી વાત છે। આતંકવાદ કાશ્મીરની બ્યુટીને બગાડી રહ્યો છે। પહેલગામમાં ધર્મ પૂછીને માર્યા હતા એ ખોટું હતું। કલમા પડાવી રહ્યા હતા એ કરવાની જરૂર નહોતી, પરંતુ હવે આપણે તેને ધર્મ બતાવીને મારીશું। તેમણે એવું કહ્યું કે જઈને મોદીને જ કહેજો, તો મોદીએ જવાબ આપી આ કરી બતાવ્યું છે। આજે ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે। जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे पहलगाम में अटैक हुआ है, तो वो चीज़ बहुत दुखद था हमारे लिए कि वहाँ पे अटैक हुआ। वो चीज़ वो डिज़र्व करते थे पाकिस्तान वाले कि उनको भी बैक मिले वो चीज़। तो जैसे ही मतलब 3 बजे तक तो वैसे मैं जगी हुई थी। जैसे मैंने न्यूज़ सुनी कि हमारे जो इंडिया है उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन कंप्लीट किया, तो वो चीज़ सुन के एक खुशी लाइक उस तरह से नहीं कि वो लोग के बंदे गए, लाइक ये चीज़ की जैसे उन्होंने हमारे साथ किया उनको बैकेट मिला। तो फ्रॉम पीएम मोदी उनका ये था कि तुम लोगों को ये चीज़ वापस मिलेगी। लाइक वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अटैक आप लोगों ने किया तो आपको भी वो चीज़ वापस मिलेगी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ओके सर, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या है खुशी की आपकी? जी, जैसे कुछ दिन पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, 26 इनोसेंट टूरिस्ट को मारा था, तो इस बात का गुस्सा था कहीं ना कहीं कि हमारे देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। हमारी सेफ्टी पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि इंडियन आर्मी ने उसका रिटेलिएशन किया, जैसे 2019 में किया गया था, या जब भी कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इंडियन आर्मी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज भी वैसा ही हुआ। रात में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसके अंदर 9 टेररिस्ट बेसिस को बर्बाद किया गया। और इस बात के इंडियन आर्मी के हम बहुत थैंकफुल है। और हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि इंडिया और इंडियन आर्मी हमेशा हमारे साथ है और हमें हमेशा मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। यहाँ पे सूरत में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं तो इंडियन आर्मी को बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। ये जो मिशन सिंदूर है उसको सक्सेसफुल किया गया है, और ख़ासकर तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो टूरिस्ट अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट ने इस चीज़ में करा था पहलगाम में, ये जो अटैक हुआ था जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं अभी उधर जाने में भी डरते हैं कि फिर से कहीं ये अटैक ना हो जाए या कुछ भी। जो रात में बोला था कि 7 मई को जो है वो ड्रिल के लिए बोला गया था मोदी जी ने, लेकिन उससे पहले ही सीक्रेट मिशन जो है वो सक्सेसफुल करके नो कैंप को जो है वो उड़ा दिया गया है पाकिस्तान वालों के। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हम इस चीज़ में धर्म बता के उनको मारेंगे। उन्होंने ये चीज़ बोली थी टेररिस्ट ने कि तुम जाके अपने मोदी को बोलो, और मोदी जी ने ये चीज़ करके ही दिखाई है। इस चीज़ में मैं अपने आर्मी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। હું ભારતીય સેના અને ભારત સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સમગ્ર દેશ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યો છે। ઓપરેશન સિંદૂર ભારતીય સેનાએ સફળ બનાવ્યું છે। આતંકવાદીઓના 9 કેમ્પોનો ખતમો બોલાયો છે। અમે ભારતીય સેના પર વિશ્વાસ છે, ભારત સરકાર પર વિશ્વાસ છે। મુંહ તોડ જવાબ જરૂર આપ્યો છે, હજુ પણ આપશે। પાકિસ્તાન સામે આંખ ઊંચી, જે પાકિસ્તાનીઓ જે છે જે આંખ ઊંચી કરે છે ભારત સામે, એમની આંખ પણ કાઢી લેવામાં આવશે। એ પ્રકારનું ભારતીય સેનાએ જોરદાર જવાબ આપ્યો છે। જમ્મુ કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓ નર્સિંગ કોલેજ ખાતે અભ્યાસ કરે છે। જ્યારથી ખબર પડી છે ત્યારથી ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા છે। એકબીજાને અભિનંદન અમે આપીએ છીએ। સમગ્ર નર્સિંગ પરિવાર અહીં હાજર છે ત્યારે અમે દેશના સૈનિકોનો ઉત્સાહ વધારીએ છીએ, દેશના સૈનિકોને અભિનંદન આપીએ છીએ। ખાસ કરીને આદરણીય મોદી સાહેબે જે બોલ્યા હતા એનાથી વિશેષ કરી બતાવ્યું છે। મોદી સાહેબ પર સમગ્ર દેશને ગર્વ છે, સમગ્ર દેશને વિશ્વાસ છે
ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. જે રીતે આતંકીઓ દ્વારા નિર્દોષ લોકોના જીવન સાથે રમત રમાઈ રહી હતી, ખાસ કરીને મહિલાઓના સિંદૂર જેવી પવિત્ર સંસ્કૃતિને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવી રહી હતી, તેને લઈ ભારત સરકારે આખરી કાર્યવાહી કરીને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે.